प्रिय आत्मन सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। सबुदिन भली आज मुनि समाजर अमृतवाणीर अन्य एक अध्याय को स्वागत करुछि। निमय मुनि आम सहित अछंती। निमय मुनि जय जी। जय जी। गत थर आमे प्राण विषय किसी आलोचना करथिले जे प्राण केमिति आमको जोग साधन रे सहाय्य करे, प्राणर को अवस्था रहिबा दरकार। तो आजिर विषय वस्तु आपण को प्रश्न है जे मनर संकल्प विकल्प भितर जो प्रसन्न अवस्था आउ अप्रसन्न अवस्था आसुची से विषय टिके आम जमी प्रसन्न रहिले आमर जोग सिद्धि लाभ हम से विषय टिके आलोकपात करने को मु अनुरोध आपण को करुछि। प्रिय आत्मन सबुदिन भली आज मुनि समाजर अमृतवाणीर आलोचना चलुची। जो कथा रथ भाई कहले प्रसन्न अप्रसन्न वास्तविक जोग साधन जो माने करिवे तांकर प्रसन्न मन एकांत आवश्यक। भागवत गोटे पद कहुई जे मन प्रसन्न जेते बेले जोग साधिब सेते बेले। कहीं मन प्रसन्न रहिबा पई कुआगला ना प्रसन्न मन ही एकाग्र हवा पई सहज। यदि अप्रसन्न मन थिबो ताले एकाग्र हेई परिबनी, कष्ट नुहे तो हेई परिबो नाही। चिंतित व्यग्र व्यस्त मन केबे एकाग्र हो पार ना। कि प्रसन्न बाबदरे गीतार गोटे प्रसिद्ध श्लोक अच्छी। से श्लोकटी हूँ प्रसाद सर्व दुखान हानिश्य उपजायते प्रसन्न चेतसा ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यही प्रसन्न रहिले कौन हुए? गीतार कहुई प्रसन्न चित्त रहिले सबु दुख चली जाए। तो मनीष पूर्ण सुस्थ रहे। जार दुख चलीगला से सुस्थ रह। रोग गोटा दुख दिए, रोग जंत्रणा हेले क्या मन खुशी हम? समस्त मन दुख हम। तेणु जार मन प्रसन्न अच्छी तार दुख ना। जो आलुओ अच्छी से अंधकार ना। जो आनंद अच्छी से दुख केमती आसो? तेणु प्रसन्न रहिले कौन हुए ना समस्त दुख चली जाए, मनीष सुस्थ हो जाए। प्रसन्न चित्त मनीष निज मन को एकाग्र भी रखिपारे। यहाँ हूँ बड़ कथा। प्रसन्न गोटे बड़ लक्षण प्रसन्नतार जे प्रसन्न मनीष तार मनर एकाग्रता सहज से रखिपारे। प्रसन्न चित्त मध्य जोग पादरे स्थिरता दे पारे। कहीं ना दुखित आ चिंतित चित्त विक्षिप्त चंचल और दुर्बल होता है। तेणु दुर्बल मन, चिंतित मन, दुखित मन से केबे एकाग्र हो पार ना। से सब इतस्थित हम, भयातुर हम, विक्षिप्त हम, केबे एकाग्र हो पार ना। तेणु केवल सुस्थ और निरोग होगापाई एति खाली नुहे, सुस्थ निरोग होगापाई नुहे, जोग पद और समाधि पद स्थित होगापाई समाधि जाकि स्थिर हो पहुंचापी प्रसन्न रहिबा एकांत आवश्यक। प्रसन्न जदि नहीं ताहले जेमती आमर जोगरे 9टी विघ्न आसे, जेमती प्रत्येक विघ्न रे मन हुए जोग पदरु विस्तृत हुए। क्या विघ्न सृष्टि हेले से मन कौन हम ना बुद्धिशाली हो जाए। से भली प्रसन्न रहिले से जोग पादरे जाकि स्थित हो। तेणु जोग करने प्रसन्न मन एकांत आवश्यक। एथिरो प्रमाण मिलुଛି। विवेकी बा साधक प्रसन्न चित्त रहिबा दरकार। समस्ते आत्मज्ञानी, योगी, मुनि
ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି ସମାଧିପାଦରେ, ବିଶ୍ୱକା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତି ପ୍ରଭୃତିରୁ ମନସା ସ୍ଥିତି ନିବନ୍ଧିନୀ। ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱକା ସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱକା ଅର୍ଥ ଶୋକ ରହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ମନଟାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ଯଦି ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଦୁଃଖ ବା ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା ତା ରକ୍ତରେ ଗରମ ଆସିଯିବ। ଦୁଃଖୀ ଯେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗରମ ରକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଚିନ୍ତିତ ଓ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବହୁତ ସ୍ନାୟୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରି 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 କଣ ହେଇଯିବେ ନା ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମଣିଷ କଣ ହବ ନା ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହବ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁଃଖତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ। କଣ ବିରାଟ ଦୁଃଖ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କରିଛି ଚାଲିଲାନି, କିମ୍ବା ପୋଷଣହାରୀ ପୁଅଟି ତାର ମରିଗଲା, କିମ୍ବା ତାର ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି 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 କଣ ହଉଛି ନା ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନା, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେ କେବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ତାର ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରେ ନା, ତାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଅନ୍ଧକୁ ନଦୀ ସହି ପନ୍ଥା, ଅନ୍ଧକୁ ନଦୀ ସହି ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ବାଟ କାହିଁ ଦେଖାଯାଏ ନା, ମନଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥାଏ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ନ ରହିଲେ ଶ୍ୱାସର ଗତି ଠିକ ରହେ ନା। ଇଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା, ଯେ ଶ୍ୱାସର ଗତି ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବନି। ଶ୍ୱାସ ଗତି ଠିକ ରହିନା, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଏ ଶ୍ୱାସର ଗତି ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ ଆମର କଲିଜା ଦୁର୍ବଳ ହବ, ଯୋଉଟାକୁ ହାର୍ଟ କୁହନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରୋଗ ଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଢା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିରାଟ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ୱାସର ଗତି ଠିକ ନ ରହିଲେ ଠିକ କାମ କରାଯାଇପାରେ ନା, କାରଣ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତମାମ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗତି ଦିଏ। ଆମେ କାଲିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରାଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଗତି ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରାଣ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଖର ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ହେ ଯୋଗୀମାନେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ହେ ବିବେକୀମାନେ, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମକୁ ଯୋଗ ପଦରେ ଆରୂଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମେ ରହିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ରହିବା ଆମର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବ, ଆମର ହାର୍ଟ ବା କଲିଜା ମୋଟା ହବ, ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ଭାବରେ ହବ, ଆମେ ଗୋଟେ କଠିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଆମକୁ କଣ ନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରେମୀ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରସନ୍ନ ଯିଏ ରହେ ତା ମନ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଖୁସିକେ ଦେଖାଯିବ, ତା ଶରୀର ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟଗ୍ର ମନ ନ ହୋଇ, ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆପଣ
ଯୋଗ ପଦରେ ଆରୂଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇ ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କରି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଧିକାର ଲାଭ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦିଆହଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ନିମା ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଭିତରୁ ଜୀବନ କାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତା ଭିତରୁ ଆମ ପାଇଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିକୁ ଥର ଥର କରି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି ଚିତ୍ତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ଆମର କେମିତି ଯୋଗ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପା ଏବଂ ଜୟଜୀବ କହି ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟଜୀବ। ଜୟଜୀବ।